class 12 physics HSC for HSC CBSE and IC students, and this is from unit 8 chapter 12 atoms, and this is class number P59. Questions on alpha particle scattering experiment. Questions relating alpha particle scattering experiment, and that is discussed here. In the previous class, we have studied the alpha particle scattering experiment and some questions based on that. And today, we see more questions on alpha particle scattering experiment. All questions are important. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ റദർഫോർഡിൻ്റെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലാസ് 12 ഫിസിക്സ്. These are the first 2 questions. Name the experiment which is associated with the discovery of atomic nucleus. Atomic nucleusൻ്റെ കണ്ടെത്തലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് Rutherford's alpha particle scattering experiment. Number 2, who first performed the alpha scattering experiment? ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത്? ഇപ്പോൾ റദർഫോർഡല്ല ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത്. റദർഫോർഡ് നടത്തിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആറ്റമിക് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 പേരാണ് ജെയ്ജർ ആൻഡ് മാർസ്ഡൻ. Geiger and Marsden were the 2 scientists who first performed the alpha scattering experiment. Next question, what is an alpha particle? Alpha particle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? An alpha particle is a helium ion, that is a helium atom whose 2 electrons have been removed. It has a charge plus 2e and a mass that nearly 4 times the mass of proton. ഈ ആൽഫയെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് 2He4 ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ്. 2He4 ഡബിൾ പോസിറ്റീവ്. But double positive means 2 electrons in it are removed. In a normal helium atom, there are 2 electrons, 2 protons and 2 neutrons. If 2 electrons are removed, we get He positive atom. And that is called helium ion. So helium ion contains only 2 protons and 2 neutrons and no electron. So it is called alpha particle. Alpha particle is 2He4, 2 electrons are removed from it. What is the ratio of alpha particle, mass of alpha particle to that of electron? Electron-ൻ്റെയും alpha particle-ൻ്റെയും മാസ് റേഷ്യോ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺ മാസ് റേഷ്യോ അത് 7000 വരും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ 1840 മടങ്ങാണ് പ്രോട്ടോൺ. അപ്പോൾ 4 പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ 1800 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർലി 7000 വരും. 1840 ഇൻറ്റു 4 അപ്പോൾ 7000 അടുത്ത് വരും. So what is the ratio of mass of alpha particle to that of electron? You know, alpha particle mass is equivalent to 4 proton mass. Mass of 1 proton is 1840 times the electron mass. So the alpha particle mass is equal to 1840 into 4, nearly 7000. That is the ratio. Next question, what are isotons? Give an example. Isotons are atoms of different elements having the same neutron number. ഈ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോട്ടോൺസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2He4 ആൻഡ് 1H3 ആർ ഐസോട്ടോൺസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹീലിയം 2He4ഉം അതുപോലെ 1H3 ട്രീഷ്യം ഐസോട്ടോൺസ് ആണ്. കാരണം രണ്ടിനകത്തും 2 ന്യൂട്രോൺ വെച്ചാണ് ഉള്ളത്. കാരണം ഈ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 4 - 2 is 3 - 1. അങ്ങനെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐസോട്ടോൺസ്. അടുത്തത് സെലക്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെലക്ട് ദി ഐസോട്ടോപ്സ് ആൻഡ് ഐസോട്ടോൺസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ന്യൂക്ലിയൈ: 11Na22, 12Mg24, 11Na24, 10Ne30, 10Ne23 neon.
11 and 22 and 11 and 24 are isotopes because they contain equal number of protons. That is, atomic number is same, mass numbers are different. And 11 and 24 and 10 and 23 are isotopes. Both contain equal number of neutrons. That is, there are 30 neutrons in 11 and 24, 30 neutrons in 10 Na 23. 24 minus 11 is equal to 13. 23 minus 10 is also 13. Number of neutrons are equal, so they are the examples of isotons. Next question, what is the distance of closest approach of an alpha particle to the nucleus? An alpha particle moving in a straight line with the center nucleus gets slowed down and comes to rest. The distance between nucleus and the point at which the alpha particle comes to rest is called distance of closest approach. An alpha particle moving in a line with the nucleus, center nucleus, gets slowed down and comes to rest. അതായത് ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിലിലെ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നേരെ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വന്നാൽ ചെന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം സ്ട്രോങ് റിപ്രസീവ് ഫോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് റീട്രേസ് ചെയ്യും. ആറ്റം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പ അകലം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അല്പ അകലത്തിൽ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നേരിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വേണമെന്നില്ല. ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് അകലെ വെച്ച് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോരും, കാരണം അവിടെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ദൂരം, ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്, അതിനെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ R0 ഓർ D. R0 എന്നോ D എന്നോ നമ്മൾ എഴുതും. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആൻ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നടുക്കുകൂടി, അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് നേരെ ചെല്ലുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറി സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ മൂലം റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. അതിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: R0 is 2k Z² by EK. K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് 1/4πε0 എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് 9 × 10⁹. EK എന്ന് പറയുന്നത് K of alpha particle. The distance of closest approach is given by the equation R0 is 2k Z² by EK, where K is equal to 1/4πε0 equal to 9 × 10⁹, and EK is half mv², kinetic energy of the alpha particle. Here is a problem based on this equation. Alpha particles of energy 5.5 MeV approach a gold nucleus. Z is 79. For gold atomic number, Z is 29, and they are scattered by 180 degrees. Calculate the distance of closest approach of alpha particle to the gold nucleus. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്. half mv² is CK 5.5 MeV, that we convert into joule by multiplying it by 1.6 × 10⁻⁻13. Because 1 MeV is 1.6 × 10⁻⁻13 joule. We get 8.8 × 10⁻⁻13 joule, and Z is 79. K is 9 × 10⁻⁹, 1/4πε0. We know R0 is equal to 2k Z² by EK. Put the values: 2 × 9 × 10⁻⁹ into 79 into 1.6 × 10⁻⁻19. 19 Z E² വേണം. There should be a square. 1.6 × 10⁻⁻19 square. We have to put a square there. By
EK 8.8 into 10 raised to minus 3. Remember to put E square 1.6 into 10 raised to minus 90 whole square. It will work out as 4.2 into 10 raised to minus 14 meter, and that is the distance of closest approach. Next is, what is impact parameter? Impact parameter, that is also a term coming in alpha particle scattering experiment. The impact parameter is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle when it is far away from the atom from the center of the nucleus. The impact parameter is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle when it is far away from the atom from the center of nucleus. അപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആറ്റം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, നടുക്കുള്ള ആ ലൈൻഡ് സർക്കിൾ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റമാണ്, നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ്. ആറ്റം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ മാറി ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വരികയാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് റിപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകും. തീറ്റ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിളാണ്. അന്നേരം ആ വെലോസിറ്റി വെക്ടറും ആ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷനും ന്യൂക്ലിയസിലേക്കുള്ള ലൈനും ആ ഡോട്ടർ ലൈനും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്ന ചിത്രമാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആറ്റത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകും. തീറ്റ ആംഗിൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. തീറ്റ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദൂരം, ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് വെലോസിറ്റി വെക്ടറും ആ നടുക്കുള്ള ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് impact parameter. In the figure, impact parameter is represented as B, theta is scattering angle. You look, what is written? Impact parameter B and scattering angle theta. You have to write a theta. So what is impact parameter? That is the distance between the velocity vector and the middle line. Middle line, when the alpha particle is approaching towards the atom, comparatively at a distance, comparatively a large distance. അപ്പോൾ ആറ്റം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് മാറിയാണ്. അന്നേരമുള്ള ആ വെലോസിറ്റി വെക്ടറും ഈ സെൻറ്റർ ലൈനും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ദൂരം, അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയും. അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ റുദർഫോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ റുദർഫോർഡ്സ് മോഡൽ ഓർ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ്, the relation between impact parameter B and the scattering angle theta is given by B is equal to Z square cot theta by 2 by 4 pi epsilon 0 EK or half m square. This is the expression for impact parameter. Based on this equation, there are questions, there are problems, and one such a problem we are doing here. For scattering by an inverse square field, ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളം ഫീൽഡാണ്. നമുക്കറിയാലോ, ന്യൂക്ലിയസും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കൂളം ഫോഴ്സാണ്. ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫോഴ്സാണ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ടൈം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫോർ സ്കാറ്ററിങ് ബൈ ആൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഫീൽഡ് സച്ച് ആസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ചാർജ്ഡ് nucleus in Rutherford's model, the relation between the impact parameter B and the scattering angle theta is given by, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിലേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോർമുല തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടും. പക്ഷെ അത് പഠിക്കേണ്ട റിലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഫോർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ബി 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ? ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ? ഫോർ എ ഗിവൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ബി, ഡസ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് എനർജി? എനർജി കൂടിയാൽ ഒരു ഗിവൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്ററിന് ഈ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ കൂടുകയോ കുറയുമോ? അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് വേണം. What is impact parameter at which the scattering angle is 90 degree for Z79 and the initial energy equal to 10 MeV? നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 5.5 MeV കണക്ക് ചെയ്തില്ലേ? അത് തന്നെ ആംഗിൾ മാറ്റി എനർജി മാറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. A repetition problem here. What is the impact parameter? You write the parameter there.
What is the impact parameter at which the scattering angle is 90 degree for Z is 79? That is a gold foil, gold atom, gold nucleus, and initial energy equal to 10 MeV. Why is that the mass of nucleus does not enter the formula above, but its charge does. Number 5, for a given energy of the projectile, alpha particle, does the scattering angle increase or decrease with decrease in the impact parameter? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ആദ്യം ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ for B0. Number 2, for a given impact parameter B, does the angle of deflection increase or decrease with increase in energy? What is the impact parameter at which scattering angle is 90 degree for Z is 79 and kinetic energy 10 MeV? Why is it that the mass of nucleus does not enter the formula above, but its charge does? For a given energy of the projectile, does the scattering angle increase or decrease with the decrease in the impact parameter? So one by one we are answering here. Number 1 answer, B0. It implies cot theta by 2 is 0. Both are coming in the numerator. Z square is not 0, so we can write a cot theta by 2 is 0. That is 1 by tan theta by 2 is equal to 0, or tan theta by 2 is infinity. Theta by 2 is 90. Therefore, theta is 180 degree, which is the expected value, which is the same as expected physically. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനാണ് തീറ്റ 180 വരുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസിന് നേരെ എതിർ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നമ്പർ 2, ഫോർ എ ഗിവൺ ബി ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എനർജി ഇംപ്ലൈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2. ഈ ഫോർമുല നോക്കിയേ, ഇവിടെ താഴെയാണ് എനർജി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ താഴെ കൂടുമ്പോൾ മുകളിലും കൂടണം, കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 കൂടണം. ഈ ബിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എനർജി കൂടിയാൽ എങ്ങനെ ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ മാറുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എനർജി ഇംപ്ലൈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 ആൻഡ് ഹെൻസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ. അതായത് എനർജി താഴെ കൂടിയാൽ കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 കൂടും. കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ ബൈ 2 കുറയും. ടാൻ തീറ്റ ബൈ 2 കുറയുമ്പോൾ തീറ്റ കുറയുന്ന അർത്ഥം, ഡിക്രീസ് ഇൻ തീറ്റ എന്നാണ് അർത്ഥം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പാർട്ടാണ്. Z79 is given. We know theta 90 degree ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ. തീറ്റ ബൈ 2 45 ആണ്. കോട്ട് 45 1 by tan 45 ആണ്, അത് 1 ആണ്. 1 by 4 pi epsilon 0 9 into 10 raised to 9. K, the constant 1 by 4 pi epsilon 0 9 into 10 raised to 9. Half of v square is 10 MeV ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ K kinetic energy 10 into 1.6 into 10 raised to minus 13 MeV. We convert into joule by multiplying it by 1.6 into 10 raised to minus 13. You put the values. B is equal to 79 into 1.6 into 10 raised to minus 13 square, go to 45 into 9 into 10 raised to 9 by 10 into 1.6 into 10 raised to minus 13. That will work out as 1.1 into 10 raised to minus 14 meter. That is the impact parameter. Fourth part answer, the change
of the nucleus is, the charge of the nucleus is what provides the field due to which scattering takes place. ഇപ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ചാർജാണ്. മാസിന് വലിയ റോളില്ല. ഈ ചാർജ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ്. അതാണ് ഈ ഇവിടെ ഈ ഡീവിയേഷൻ, ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ, സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാരണം. ഈ ഇസഡ് 0, ദെൻ തീറ്റ 0 ഫ്രം ദി ഫോർമുല. ഇപ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ ഇസഡ് 0 ആണെങ്കിൽ തീറ്റയും 0 ആവും. പിന്നെ ദ മാസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്, mass of the nucleus does not come into the picture since the recoil of the nucleus is being ignored. മാസ് അവിടെ വരുന്നില്ല, കാരണം ആ ഫോർമുലയുടെ ഹാഫ് എഫ് വി സ്ക്വയർ പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് മാസ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണ്, അല്ലാതെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് പാരാമീറ്റർ കാണുന്നതിൽ, സ്കാറ്ററിങ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ ഈ മാസിന്, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസിന് വലിയ റോളില്ല, ചാർജിലാണ് റോളുള്ളത്. അടുത്തത് നമ്പർ 5. ഫോർ എ ഗിവൺ എനർജി താഴെ വരുന്നുണ്ട്, കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എ ഗിവൺ എനർജി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബി ഇംപ്ലൈസ്, ബി കുറഞ്ഞാൽ കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 മുകളിലല്ലേ, കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 ഡിക്രീസ് ആകും. ഫോർ എ ഗിവൺ എനർജി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബി ഇംപ്ലൈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 ആൻഡ് ഹെൻസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ കോട്ട് തീറ്റ ബൈ 2 ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ടാൻ തീറ്റ ബൈ 2 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീറ്റ ബൈ 2 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, തീറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിത്ത് യുവർ 59th class. We continue our class with the Bohr model of H atom, hydrogen atom. That is the next class. Thank you very much.